आजिर आमर विषय होछि खेतड़ी रे प्रदत्त वक्तृता वेदांत। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी ठारे 20 डिसेम्बर 1897 तारीख रे खेतड़ी महाराजंकर बंगलारे वेदांत उपरे गोटे वक्तृता देइथिले। स्वामीजी प्राय 1.5 घंटा काल चमत्कार बाग्मिता सहकारे कहिथिले। सांकेतिक लिपिकार नथिबारु एहार पूर्णांग रूप लिपिबद्ध होई पारि नथिला। जेतिकी संग्रह करा जाई पारिछि ताहा दियागला। स्वामी विवेकानंद कहउछन्ति, ग्रीक और आर्य प्राचीन काल रे एही दुई जाति विभिन्न अवस्था चक्र रे पड़िथिले। प्रथमोक्त जाति प्रकृति मध्य रे जहा किछि सुंदर, जहा किछि मधुर, जहा किछि लोभनीय ताहा मध्य रे रही वीर्यप्रद वायुमंडल पाइथिले। किंतु शेषोक्त जाति चतुपार्श्वस्थ सर्वविध महिमामय भाव मध्य स्थापित होइथिले एवं अधिक शारीरिक परिश्रमर अनुकूल वायुमंडल पाइथिले। तेणु दुई प्रकार विभिन्न अविशिष्ट सभ्यतार सूत्रपात होइथिला। अर्थात ग्रीक माने बहि प्रकृतिर अनंत आलोचना और आर्यगण अंत प्रकृतिर अनंत आलोचन नियुक्त रहिथिले। जड़े बृहत ब्रह्मांडर आलोचन व्यस्त रहिले, आउ जड़े क्षुद्र ब्रह्मांडर तत्व अनुसंधान नियुक्त रहिले। जगतर सभ्यतारे उभयंकु सेमानंकर निर्दिष्ट विशेष अंश अभिनय करने पड़िथिला। एमानंक मध्यरु जनकु जे अन्य जनक ठारू धार करने को पड़िबो ताहा नुहे, परस्पर सहित परस्पर परिचित होबाकू पड़िबो, परस्पर सह परस्पर तुलना करने को हेबो, ताहेले उभय लाभवान हेबे। आर्यगणक प्रकृति विश्लेषण प्रिय। गणित व्याकरण विद्यारे सेमाने अद्भुत कृतित्व लाभ करथिले एवं मनर विश्लेषण विद्यारे सेमाने चरम सीमारे उपनीत होइथिले। आमे पिथागोरास, सॉक्रेटिस, प्लेटो एवं इजिप्टर नियो प्लेटोनिक मानक मध्यरे भारतीय चिंतार किछि किछि चिन्ह देखा पाऊ। तापरे से विस्तृत भाव में यूरोप उपरे भारतीय चिंतार प्रभावर चिन्ह किपरि रही ताहा वर्णना करी देखाइथिले जे विभिन्न समय रे भारतीय चिंता स्पेन, जर्मनी और अन्यान्य यूरोपीय देश उपरे विशेष प्रभाव विस्तार करिछि। भारतीय राजपुत्र दाराशेक पार्सी रे उपनिषद अनुवाद कराइथिले। शोपेनहावर नामक जर्मन दार्शनिक एहार खंडीए लाटिन अनुवाद देखि एहा प्रति विशेष आकृष्ट होइथिले। तांक दर्शन रे उपनिषदर यथेष्ट प्रभाव देखिबाकू मिले। तांक परे कांट को दर्शन रे उपनिषद उपदेशर चिन्ह परिदृष्ट हुए। यूरोप रे साधारणतः तुलनामूलक भाषाविद्या चर्चा पाई पंडितगण संस्कृत आलोचना करिथांती। तेबे अध्यापक डयसन परी व्यक्ति मध्य अछंती जेउ मानंकर अन्य कारणरू नुहे दर्शन चर्चा पाई दर्शन चर्चा रे आग्रह अछि। स्वामीजी आशा करती भविष्यत रे यूरोप रे संस्कृत चर्चा रे आहुरी अधिक तत्परता देखा जिवो। तापरे स्वामीजी कहिथिले, पूर्व काल रे हिंदू शब्द सिंधु नदीर परपार्श्ववासी मानंकु बुझाउथिला। सेतेबेले एही शब्दर एक सार्थकता थिला, किंतु वर्तमान यह निरर्थक होई पड़िछि। एही शब्द वर्तमान हिंदू जाति बा धर्म किछि बुझाए नाही, कारण सिंधु नदीर परपार्श्व रे वर्तमान नाना धर्मावलंबी नाना जातीय लोके बास करुछंती। ताहापरे से वेद संबंध रे तांकर वक्तव्य विस्तृत भाव में कहवाकू लगिले। से कहिले, वेद कौनसी व्यक्ति विशेषंक वाक्य नुहे, वेद निबद्ध भाव राशि धीरे धीरे विकास प्राप्त होई परिशेष पुस्तक आकार रही एवं ताहापरे सेही ग्रंथ प्रामाणिक रूपे दंडायमान होइछि। स्वामीजी कहिले, अनेक धर्म एहिपरि ग्रंथरे निबद्ध और ग्रंथ समूहर प्रभाव मध्य असामान्य बोली प्रतीयमान हुए। हिंदू मानकर एही वेद रूपक ग्रंथ राशि रही सेमानंकु एबे मध्य सहस्र सहस्र वर्ष पर्यंत एही ग्रंथ उपरे निर्भर करने हेबो।
ତେବେ ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ପର୍ବତ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଏହି ବେଦ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ବେଦର କଳେବର ପ୍ରକାଣ୍ଡ। ଏହି ବେଦର ଶତକଡ଼ା 99% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଦାଂଶର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେହି ପରିବାରର ଲୋପ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବେଦାଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବେଦରାଶି ଅତି ପ୍ରାଚୀନତମ, ସରଳ, ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ଏହାର ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅପରିଣତ ଯେ ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି ବେଦାଂଶ ବିଶେଷର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ବେଦର 2 ଭାଗ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଓ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମକାଣ୍ଡ କହିଲେ ସଂହିତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବୁଝାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯାଗଯଜ୍ଞର କଥା ରହିଛି। ସଂହିତା ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ, ଜଗତି ପ୍ରଭୃତି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ସ୍ତୋତ୍ରାବଳୀ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ବରୁଣ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏହି ଦେବତା ସମୂହ କେଉଁମାନେ? ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେହି ସମସ୍ତ ମତ ଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଉପାସନା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ସମୂହ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ବେବିଲନରେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେହ ବାହାରିଯାଏ। ଏହାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ଥୂଳ ଦେହଠାରୁ କେବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପରି କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ମନୋବୃତ୍ତି ଆଦି ରହେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୂଳ ଦେହଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେବ। ମୂଳ ଦେହଟି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ମୃତଦେହକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ହିଁ ମମି, ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତିର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଇଜିପ୍ଟ ଓ ବାବିଲନ୍ବାସୀ ଏବଂ ଇହୁଦୀଗଣ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମାର୍କସ୍ ମୁଲାର କହନ୍ତି, ଋଗ୍ବେଦରେ ପିତୃ ଉପାସନାର ସାମାନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମମିଗଣ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଭତ୍ସ ଓ ଭୀଷଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେବଗଣ ମାନବ ପ୍ରତି ମିତ୍ରଭାବାପନ୍ନ। ଉପାସ୍ୟ ଓ ଉପାସକର ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଶ ସହଜ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ଭାବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସରଳ ହାସ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ବେଦ କଥା କହୁ କହୁ ସେ ଯେପରି ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଋଷିଗଣ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ହୃଦୟବାନ ଓ ସଂସ୍କୃତିବାନ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ଅନେକ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ପିତୃଗଣ ନିବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଅ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଶୋକ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ଏ ଦେଶରେ ଏହି ଭାବର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶବଦେହ ଦାହ କରିଦିଆଯାଏ ସେତେ ଭଲ। କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଦେହ ଅଛି। ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେମିଟିକ୍ ଧର୍ମରେ ଭୟ ଓ କଷ୍ଟର ଭାବ ପ୍ରଚୁର। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କଲେ ହିଁ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଋଗ୍ବେଦର ଭାବ ଏହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଚାକ୍ଷୁଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ତେବେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ଦେବତାମାନେ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ମାନବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ସମପାନରେ ମତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷଣ ସମୂହ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି
ନାନାବିଧ ଧାରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅତି ଅପୂର୍ବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବେଦର ଭାଷା ଅତିଶୟ ମହାଭାବଦ୍ୟୋତକ। ତାହାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବିଖ୍ୟାତ ନାସଦ୍ୟ ସୂକ୍ତ, ଯହିଁରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆବୃତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଆବୃତ୍ତି କରି କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ମହାନ ଭାବ ଏହିପରି କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଅସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ? ସେହି ଋଷିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଆଦିଙ୍କ ଉପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏ ଯେପରି କ୍ରମାଗତ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚାତରେ ସେହି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନୀଗଣ ବହୁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଂ ସଦ୍ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି। ଏହି ଦେବଗଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ରହସ୍ୟମୟ, ଅପୂର୍ବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲି ଦେବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେପରି ଏସବୁ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯିବ, ମରୀଚିକା ପରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସମ୍ଭବପର ବୋଲି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଯେ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପରି ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଜଗତ୍ ସମସ୍ୟା ମୀମାଂସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବହିଃପ୍ରକୃତି ଅଭିମୁଖେ ଧାବମାନ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏତିକି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ମହାଭାବଦ୍ୟୋତକ ନହେଲେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ଇଚ୍ଛା ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଦିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସିତ ହୋଇଛି, ମୁଁ କିଏ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ କିଛିର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଭିତରକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ବାହାରକୁ। ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ବାହାର ଦିଗକୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିପାରିବ ଯାହା ଅନେକାଂଶରେ ଏହି ଜଗତ ପରି, ଅଥଚ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଜଗତର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ଯାହା କିଛି ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ ସେହି ସମସ୍ତ ପାଇଗଲା। ଏହି ଜଗତର ଦୁଃଖ ବିବର୍ଜିତ ସୁଖ ଲାଭ କଲା। ଶୀଘ୍ର ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସଂଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ସେମାନେ ବହି ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ତୁମେ ଜାଣ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ନା। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ନିକଟରୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ବହି ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ମହାନ ହେଉ ପଛେ ଏହା ଦେଶକାଳ ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଉତ୍ଥିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟବିଧ ମହାନ ଭାବର ଧାରଣା ଉଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ବାଣୀ କହିଲା, ନେତି ନେତି, ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଗଣ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଏହି ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ନ ତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାତି ନ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରକା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିର କଥା ବା କ'ଣ କହିବା? ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶରେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସୀମାବଦ୍ଧ ଅପରିଣତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସକଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଲା ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛାୟାତପ ବ୍ରହ୍ମବିଦ ବଦନ୍ତି। ଏହିପରି ଉପନିଷଦ ସମୂହ ଭାରତର ବାଇବେଲ ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ଏହି ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ। ଭାରତରେ
ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ସେ ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ ମତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସର୍ବଶେଷରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି, ଆଉ ଏହାର ଶେଷ କଥା ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱମସି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷ୍ୟକାରଗଣ ଯଥା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦିବା ସମସ୍ତେ ଉପନିଷଦକୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଉପନିଷଦ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ଉପନିଷଦ କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତପର, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପଦେଶ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକ ପାଇଥିଲେ, ନିଜ ମତର ପୋଷକତା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଟାଣି ଅଟାରି ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ଓ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ପ୍ରତିପାଦକ ବେଦାଂଶର ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ଉପନିଷଦ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଧର୍ମର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଛି, କେବଳ କେତେକ ବାହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାର ଲୋକେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ବୈଦାନ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସୂଚିବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ। ରୋଷେଇ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ପଲମ ଦେବତା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବ ଅଚିରେ ଦୂର ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଏ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ। ଉପନିଷଦ ସମୂହ ନିଜ ମହିମାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ନ ଚାଲୁ। ତାପରେ ସେ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଶରୀର ସେତେ ସୁସ୍ଥ ନଥିବାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମକ୍ଷରେ ପୁନରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପରେ ସଭାଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ବହୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ସେତିକିବେଳେ ତାହା ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ। କ୍ଷେତ୍ରୀରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ପୁନରାୟ ଜୟପୁର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ। ରାଜାଜୀ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜାଜୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବାଳୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏକ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 500 ଶ୍ରୋତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୟପୁରରୁ ବାହାରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଧପୁର, ଆଜମୀର, ଖାଣ୍ଡୋୟା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି କଲିକତା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।